human society. It is you who make our school a happy home. This day is being dedicated to you, to make you all feel that you are loved, cared and wanted. But never have we ever expected such a virtual celebration without your presence. And this makes this school just a building. But we teachers and sisters do anything and everything to reach you in any challenging situation, to ensure that we always love you. Once again, Happy Children's Day and wish you all a very happy Diwali. 1,000 prayers are equal to one singing. I request our beloved sisters, Sister Vinita, our principal, Sister Francie, our correspondent, Sister Clemency, our KG school principal, Mrs. Anuradha and Mr. Upendra Kumar to light the lamp and grace the occasion. I request Mrs. Archana to lead us into a prayer song. We have Mrs. Sophia to deliver the welcome address. Good morning to one and all. I take this wonderful opportunity to welcome you all on the special occasion of Children's Day. The earth reveals its innocence through the smile of children. The sweetest spirit of anyone's life is their childhood. The most precious thing in this world is a smile on the face of a child. Children carry the hopes for a brighter tomorrow and the dreams of a happy future. The principal and we, the teachers of St. Rosillo Central School, are glad to have gathered here to celebrate Children's Day today. I welcome our principal, Sister Vinita, Sister Francie, Sister Jinsi, and Sister Clemency to this program. I welcome all our dear parents. A special welcome to all the shining stars of St. Rosillo. Even though we miss your physical presence in the school, our love and care towards you all is forever. Children, there are no words to describe how special you are to us. Come on, let us enjoy this day with fun and laughter. Once again, a warm welcome to one and all. Thank you. Thank you, ma'am. Dear children, you know what? I think we are lacking our energy, I guess. To give us our morning boost, I invite our dear principal, Sister Vinita, with due respect, to address our virtual celebration. Good morning to all. The beautiful days of childhood are never going to come back, and therefore you must live them to the fullest. Warm wishes on Children's Day. My dear children, though you are not physically present here, we all remember you with love. It's a day dedicated to you, and for me, this day is dedicated to love. I believe every child and every one of you brings more love into this world. When I see you, my heart thrills with joy, love and life. In your shining faces, I see hope. I see a brighter tomorrow and the promise of your future. I long for a day that your achievement will be celebrated by all of us. Make us proud, make your teachers, parents, school and the nation proud. On this special day,
I extend my heartfelt love for all of you. I wish that we shall soon reunite in the school. We, the teachers, really miss you. Though this unusual situation kept you afar from school, your teachers don't want to stop expressing their love and concern to all of you, because you are the icon in the life of every teacher. And the teachers are ready to extend a warm wishes to all of you through a small cultural programs. My dear children, again I want to express that we really miss you. We miss your noise, we miss your naughtiness, and miss the colorful celebrations that could have happened today. I wish and pray that may the Almighty God bless all of you, and continues to pray that may God protect and guard you from all the dangers of this world. Once again, I extend my heartfelt love to all of you and wish Happy Children's Day, and also wish you Happy Diwali, the festival of lights. Wish you and stay safe, stay connected. Thank you. Thank you, sister. Dear cute kids, we always seek various creative ways to teach you something from anything, especially during this pandemic. Today, being your day, we will play your role and make you understand the importance of schooling during this lockdown. I invite your teachers to enact a small skit on how online classes are being handled during this pandemic. ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಯೋಜನೆ, ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ದೃಶ್ಯ 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ತರಗತಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು. ಮೊದಲು ಪಾಠವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೂಗಲಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಧ್ವನಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೋಡಿಸುವುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ತರಗತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಇಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ದೃಶ್ಯ 2. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೃಶ್ಯ 2ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಏನು ಕಾಲ ಬಂತಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ದೇರ ನನಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೀ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಜಿ, ಏ ಸುಜಿ, ನೀನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಎದೋ ನೀನೇನ್ ಮಗುನ ಎದೋ ಮೇಲೆ ಬೇಗ. ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗಿದ್ಯಾ? ಎಬರ್ಸೋಣ ಬೇಗ. ಎದೊಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಎದೊಳಿ, ಅಪ್ಪ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ, ಎದ್ದು ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಅಮ್ಮ, ಎದೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ. ಎದೊಳೆ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಎದಳು ಬಾ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟವಲ್ ಇದೆ, ಕೊಡು. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒರ್ಸ್ಕೊ. ಬಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಕ್ಲಾಸು ಈಗ? ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನೀಗ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿಯಪ್ಪ. ಹಾಂ, ನೀಟಾಗಿ ಅದೇನೇನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಹಾಂ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಬಾಯ್. ಓಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ತಿಂಡಿನ ತೀರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಾಯ್. ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಬ್ರೆಡ್ ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬೇಡ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಪೂರಿ ಬೇಕು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್.
ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಂದು. ನಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್? ಏಯ್ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಗೇಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು. ಏಯ್ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ. ಅಪ್ಪ ಬಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಂಗೆ. ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೈಯುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಈ ನೋಡು, ಈ ಗೇಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು? ನೋಡು ನೋಡು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ರಶ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ. ಅಮ್ಮ ಬಂದೆ 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 ಬಂದೆ. ಕೊಡು 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 ಕೊಡು. ಏ ಬಾ, ಆಟ ಆಡೋ ಹೋಗೋಣ. ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ರೆ? ಅಮ್ಮ ಬಂದ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆಟ ಆಡೋ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ದೃಶ್ಯ 3. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಪೋಷಕರದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೋಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಪಾ ಕೃಪಾ ಎದ್ದೇಳಮ್ಮ. ಓ 6 o'clock ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಕೃಪಾ ಇವತ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಲ್ವಾ? ರೀ, ಯಾಕಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಮಿಂಚುಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರೀ. ಅವಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ವಿ ರೀ ನಾನು ಅವಳು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಕೃಪಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಜಾಗ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ರೀ. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಆಯಿತು ರೀ. ಇವತ್ತು ಮಿಂಚುನ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಹೇಳ್ಸು. ಇವಳಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬರೋ ತನಕ ಹೇಳ್ಸಿರು ಕೃಪಾ. ಆಯಿತು ರೀ, ಬಾಯ್ ರೀ. ಡೋರ್ ಹಾಕೋ. ಹಾಂ ರೀ, ಬಾಯ್. ಮಿಂಚು ನೆಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ. ಮಿಂಚು ಮಿಂಚು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಸು ಬೇಗ ಮಿಂಚುನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎದ್ದೋಳ್ತೀನಿ. ನೆನ್ನೆ ಲೇಟಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಓ ಹೌದಲ್ಲ, ಸರಿ ಕಂದ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮನಿಕೋ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿಮ್ಮ. ಓ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ನಾನೀಗ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮಿಂಚುಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈಗಲೇ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಬಂದರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓ ಬಂದರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೀ. ಬಂದೆ. ಕೃಪಾ, ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ರೀ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರೀ. ಮಿಂಚಿನ ಹೇಳ್ಸಿದ್ಯಾ? ರೀ ಎಬ್ಬಿಸ್ದೆ. ಅವಳು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮನಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಲು. ನೀವು ಬಂದಮೇಲೆ ಎದ್ದೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಲು ರೀ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ನಾನು ಮಿಂಚನ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಆಯಿತು ರೀ. ಮಿಂಚು ಪುಟ್ಟ ಹೇಳು ಕಂದ. ಹಾಪ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿಸ್ದಾಗ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀನು? ಅದು ನೆನ್ನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಂಚು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ. ಬಾ ಬೇಗ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಆಗು. ಮಿಂಚು, ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಯಪ್ಪ? ಹಾಲು ಕುಡ್ದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸರಿಪ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲೂ ನೀನು ಗುಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿಪ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಮಿಂಚು. ಬಾಯಪ್ಪ. ಕೃಪಾ ಬಾಯ್ ಕಣೆ. ಬನ್ನಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಕಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ತಿಂತೀನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಮಿಂಚು ತಗೋಪ್ಪ ಹಾಲು ಕುಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ. ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ಮ. ತಿಂಡಿ ಯಾವಾಗ ತಿಂತೀಯಮ್ಮ? ಮ್ಯಾಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ, ಆವಾಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ನೆನ್ನೆದೆಲ್ಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಿಂಚು. ಮಮ್ಮಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ID ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ನಾನೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಸರಿ ಮಮ್ಮಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. I hope everyone are fine at home. Yes ma'am. Okay children, let me start the class with a thought of the day. Do what is right, not what is easy.
Anyways, we'll start the class with revision class of the previous agenda. Minchu, do you remember what and all I recalled in the previous class? Yes, ma'am. You taught us about the noun, pronoun, verb, adverb, adjective, interjection. Very good, Minchu. Excellent. Can you give the definition of the noun? Yes, ma'am, I can give you. Noun is a naming word which tells the name of a person, place, animal or thing. Very good. Excellent, Minchu. Thank now, you, ma'am. Very good. Now, Kavana, take a turn of giving the examples for the noun. Ma'am, is it the examples for now? Yes, examples I'm expecting. Okay. Raju, Mysuru, book, dog, sky, etc. Very good. Excellent, Minchu. And Kavana. Okay. Okay, children. Next, I am going to give you some activity. So, you'll have to do it and submit me today before 6 p.m. Is it okay for all? Yes, ma'am. Fine. So, do the activity writing definitions and examples for each parts of speech very neatly and draw the lines using pencil and scale. Is it okay, children? Yes, ma'am, we'll do it. Any doubts? No doubt, ma'am. Very good, children. Have a nice day. Take care. Stay home. Stay safe. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮಿಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪುವುದು, ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಧ್ವನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊರಕಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ನಾಟಕಾಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Children, hope you enjoyed it. Now, let me call upon Mr. Nandish to deliver the speech on the importance of Children's Day. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ದಿನವನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಈ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡುವಂಥ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೋಟಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ನೆಹರು ಅವರು. ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೂ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 14 ಅಂದ್ರೆ ನೆಹರು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1951ರಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 14ರಂದು ನೆಹರು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ? ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಮಯ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ನೀಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. We have heard birds and animals making sounds. If you listen carefully, we will come to know that they are songs sung by them. Whereas we human beings have received the greatest gift, that we can chirp like a bird, roar like an animal, and sing like a nightingale. Your teaching nightingales are ready with their melody. Enjoy. Thank you, teachers. Children, I think it's time for the teachers to shake their legs and gear up their entertainment.
അതാണ് എനിക്ക് വലുത്. വെറുതെ പ്രേമിച്ചു കളയാനിപ്പോ സമയമില്ല. കുടുക്കു പൊട്ടിയ കുപ്പായം ഉടുത്തു മണ്ടണ കാലത്തെ മിടുക്കി പെണ്ണെ എന്നോട് നെഞ്ചിൻ നടുക്കിരുന്നവളാണേ നീ, നടുക്കിരുന്നവളാണേ നീ. On the floor baby, hit it hard baby, rock the party baby, patulengi podi. On the floor baby, hit it hard baby, rock the party baby, patulengi podi. ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో, ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము. ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము, ఇది చెప్పకుండా వచ్చెత్తుమ్ము ప్రేమ నా పలేవు నన్ను నమ్ము. ఎటగానే ఎదురు చూపుకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే, అరే దేవుడా లోపటే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే. బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే, జిందగీకే అట్ట బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే. బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే, జిందగీకే అట్ట బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే. One more remix. धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे। हो लड़की हो लड़की ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे. Did you enjoy it? Hope you liked it. Okay. Here are all your teachers waiting to greet you on your special day. Auspicious day of Diwali. It's incomplete without lighting the lamp. It's the sign of a new beginning, hoping for a special and healthy world ahead. I request my dear teachers to come to the stage and light the lamp. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Sing peace around the world, sing peace around the world, sing peace around the world, sing peace around the world. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines
The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. To express my gratitude, I sincerely thank all the sisters, my beloved teachers, dear parents, and last but not least, my dear students. And a special mention for Mrs. Anuradha ma'am and Mrs. Esther Sophia ma'am, who coordinated this program and made it successful. Thank you, teachers. Thank you, children. Hope we celebrate Children's Day next year in school with all of you. Here are your teachers waiting to wish you on your special day. Enjoy, children. तारे ज़मीं पर उतरे हुए हैं, चमके सितारे हंसते हुए। तारे ज़मीं पर उतरे हुए हैं, चमके सितारे हंसते हुए। Rise, rise, like rising sun. Shine, shine, shine like shining star. Rise, rise, like rising sun. Shine, shine, shine like shining star. Happy, happy Children's Day. We wish you happy Children's Day. Happy, happy Children's Day. We wish you happy Children's Day.